पिछली अकाली सरकार ने ये समझौते कीते सी जी बहुत उन्होंने इस गल का ढंडोरा पिटिया सी, बहुत खुशी मनाई सी कि पंजाब एक सरप्लस स्टेट हो गया। बिल्कुल। पर वो किहड़ियां शर्तां च होया सी, की उहदे च गिणे मिथे नियम रखे गए सी, चंगी गल सी, जी पर वो किहड़ियां शर्तां ते किहड़े नियमां ते किन्नी कॉस्ट ते हो रहा सी, वो हुण गल तुहाडे सामने आई। धारा 370 जिहड़ी वो खत्म नहीं की जा सकती क्योंकि उहनूं खत्म करन लई जिहड़ियां मुख शर्तां लिखियां सी वो ये सी कि केंद्र दे विच 3/4 बहुमत होवे किसी पार्टी कोल, फिर ही वो धारा 370 नूं खत्म कर सकूगी। तपों राज ते राजों नर, बहुत मेहनत करके, बहुत तप करके, बहुत तपस्या करन तो बाद बंदे नूं जिहड़ा राज मिलदा है, जी पर राज जदों बंदा करदा आ फिर वो इन्ना अनजस्टिस कर लैंदा, चाहे वो पैसे के मामले च होवे, चाहे वो सोशल अनजस्टिस होवे, चाहे वो कुछ अजिहियां गलतियां कर लैंदा कि जिस तो बाद विच फिर उहनूं जिहड़ा नरक ही मिलदा। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਤੇ ਫੋਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ। बिल्कुल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਕਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਭੂਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੁਝ ਪਿਆ ਜਪਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी ते मैं हरप्रीत कौर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम विचार चर्चा। पंजाब वासियों लिए खुशखबरी आ रही है कि बिजली समझौते रद्द हो रहे हैं। ये किवें रद्द हो रहे हैं ये असीं तुहानूं थोड़ी देर तक दसांगे। ते दोहरे संविधान के मुद्दे ते श्रोमणी अकाली दल फसदा नज़र आ रहा है ते अमरीका ने अफगानिस्तान तो जां असीं कह सकते हैं कि तालिबान तो अमरीका का कहना है कि उसने बदला ले लिया है। ते की लिया है बदला? इन्हां सारे सवालों के ते होर बहुत सारे सवालों के जवाब जानते हैं अपने इस प्रोग्राम के विच। ते चर्चा करने के लिए मेरे नाल ने इस वेले अमृतपाल शर्मा जी। सत श्री अकाल अमृतपाल शर्मा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सर पहले आपां सब तो पहला शुरुआत कर लैंदे हां। पंजाब वासियों की जिहड़ी खुशखबरी उन्हां लई आ रही है कि काफ़ी देर तो रौला पिया होया सी कि जिहड़ी बिजली है सब तो महंगी पंजाब दे विच विक रही है। उहदा कारण यह है कि जिहड़े निजी थर्मल प्लांटां नूं उन्हां ने समझौते कीते होए ने पिछली अकाली सरकार वल्लों, ते काफ़ी देर तो रौला पिया सी कि इहनूं रद्द कीता जाए। तां पहले 4.5 साल कैप्टन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिता, पर हुण आके उन्होंने कह दिता है कि ये समझौते रद्द होणगे, उन्होंने प्रवानगी दे दी है। की कहना चाहोगे? देखो जी, तुसी इहनूं खुशखबरी किया, पर एक खुशखबरी कदों आउंदी आ ते किवें आउंदी आ, ते दूसरी गल ये भी आ कि जिहड़ी तुसी गल कीती आ पिछली अकाली सरकार ने ये समझौते कीते सी जी, बहुत उन्होंने इस गल का ढंडोरा पिटिया सी, बहुत खुशी मनाई सी कि पंजाब एक सरप्लस स्टेट हो गया। बिल्कुल। पर वो किहड़ियां शर्तां च होया सी, की उहदे च गिणे मिथे नियम रखे गए सी, की उन्हां नियमां दा मुलांकन किते कीता गया सी कि बिजली किन्नी क महंगी होवेगी, किन्नी क नहीं होवेगी। सिर्फ सरप्लस स्टेट इलैक्ट्रिसिटी के मामले च होना ही चंगी गल सी, पर वो किहड़ियां शर्तां ते किहड़े नियमां ते किन्नी कॉस्ट ते हो रहा सी, वो हुण गल तुहाडे सामने आई है। हुण ये खुशखबरी जदों मिलेगी तो गल ये भी देखनी बनती है कि जे 100 यूनिट बिजली की टोटल प्रोडक्शन पंजाब च हुंदी आ ते सरकारी किन्नी हुंदी आ ते प्राइवेट तौर पर किन्नी हुंदी आ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 80-90% ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਏਸੀ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੀ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਆ, ਖਪਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ RTI ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਬੀਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। GVK ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆ। ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਊਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ CMD ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਆ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/4 ਬਹੁਮਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 3/4 ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 370 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੂਆਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਸੋ ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 65% ਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18-29 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਦ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 17 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਫੋਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਕਰੋ ਮੌਜਾਂ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਣਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 10-20-30% ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਦਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਲਾ ਲਓ, 2 ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲਾ ਲਓ, 2 ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਵੀ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਕਰਪਟਸ ਅ ਮੈਨ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਹਿਮ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 465, 66, 67, 68 ਤੇ 71 ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਤੇ ਫੋਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ 2009 ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝਗੜੋ, ਲੜੋ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ MP ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 2-4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ MLAs ਦੇ MPs ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 95 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ MLA ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਦਰਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 85-86 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10, 11, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਬਣਦਾ, ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਆ,
ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 1 ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 4 ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 50 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। IIT ਰੋਪੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂ ਇਹ IIT ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਨ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਟਾਂਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਖੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 5 7 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ IIT ਉਸਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1919 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। 100 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਟਰਸਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਕਾਰੀ ਥਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਆ, ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ। ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ UAPA ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਉਣਿਆ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੂਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਕਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਭੂਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੁਝ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੈਡ ਅਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਭਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ
ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀ 4 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆ ਪੈਰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ 18 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਹਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇ ਜੀ। TS ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ TS ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। 2.5 ਸਾਲ TS ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ TS ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ TS ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਰ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ IS ਖੁਰਾਫਾਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1838 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 1880 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 1979 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਦੇਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਟਵਿਨਸ ਟਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ USSR ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਤੇ ਖੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡੈਟਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਡਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ 13 ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਜਾਂ USSR ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤਾ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਧ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰ ਲਓ 31 ਤਰੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ GPS ਸਿਸਟਮ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਦੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ 2-3 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰੰਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ GDP ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਸ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 1838 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਏਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।